يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، إنها وصية الله للأولين والآخرين، حيث قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. معاشر عباد الله المؤمنين، إن الله سبحانه وتعالى خلق الجن والإنس ليعبدوه، ليوحدوه، وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لم يخلقهم ليستأنس بهم، لم يخلقهم ليستفيد بهم أو ليستعين بهم، بل خلقهم ليعبدوه ويوحدوه ولا يعبدوا غيره. إن مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه أشد النهي هو الإشراك به، وهو من كبائر الذنوب وأعظمها، أعظم من القتل، من الزنا والسرقة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثماً عظيماً. وإن من أعظم طرق الشرك بالله عز وجل هو المغالاة في الصالحين من الأنبياء وعباد الله المتقين. ما نشأ الشرك في هذه الأمة بداية من قوم نوح إلا بهذه الطريقة، كما قال الله تبارك وتعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. قال ابن كثير رحمه الله: هذه أسماء قوم صالحين كانوا في قوم نوح. لما ماتوا قال الباقون: لماذا لا نصور هؤلاء ونتشوق إلى عبادة الله عز وجل عند رؤيتهم؟ ونصبوا لهم صورا لكي يذكروا الله عز وجل بمجرد النظر إلى هذه الصور. ثم لما مضى هؤلاء وانقرضوا، جاء جيل جديد استحوذ عليهم الشيطان فقال لهم: آباؤكم كانوا يتقربون إلى الله عز وجل بعبادة هؤلاء فعبدوهم ودخلوا في الشرك وغلوا في هؤلاء. ما الذي دعا النصارى إلى أن يقولوا عيسى ابن الله
إلا الغلو. ما الذي دفع اليهود إلى أن يقولوا عزير ابن الله؟ لهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في الصالحين، ونهى عن الغلو في ذاته فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم. لا سيما الغلو في قبور من يعتبرونهم من الصالحين، هل هم كذلك أم لا؟ والأمر إلى الله عز وجل. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سدا للذريعة وإغلاقا لباب الشرك قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دون الله. فقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. عباد الله، الله سبحانه وتعالى እኛን ጅኖችን የፈጠረን ለአንድ ዓላማ ብቻ ነው። እሱን አንድ አድርገን በብቸኝነት እንድንገዛው ነው። በሱ አንዳች ነገር ላናሻርክ ላናጋራ ነው። ስለ ሽርክ ደጋግመን ስናወራ አንዳንዱ ቅር ምለው ከሆነ አደጋው ስላልገባው ነው። ደጋግመን አውርተንም አልዳንም። ብዙ የማህበረሰባችን ክፍል በዛሬው ዕለት የሚያረጋቸው ነገሮችን ስናይ ስለ ተውሂድ ስለ ሽርክ በጥልቀት ትምህርት እንዳልተሰጠ ግንዛቤ እንዳልተፈጠረ ነው የሚያሳየው። ሰዎች ዛሬ በሰው ልብስ ተበሩክ የሚያረጉበት፣ በጀናዛ ተበሩክ የሚያደርጉበት፣ ጀናዛ በተቀመጠበት ናሽ ላይ አልጋ ላይ የሚተሻሽበትና ደባብሰው ገላቸውን የሚዳብሱበት በረካ የሚፈልጉበት ተጨባጭ እያየን ያለነው ጂሃራን በግልጽ በአደባባይ። ይህ ነው ደግመን ደጋግመን ይህ ጉዳይ ላይ ግንዛቤ መፍጠር የሚያስገድደን። አላህ ምን ይላል? ወማ ኸለቅቱል ጅነ ወልኢንሰ ኢላ ሊያዕቡዱ። ጅንም ኢንስም ሳሊሖቻቸው የታዘዙት አላህን አንድ አድርገው እንዲገዙ ነው። ከወንጀሎች ሁሉ የከፋ ወንጀል ምንድን ነው? ነፍስን ከመግደል በላይ፣ ዝሙት ከመስራት በላይ፣ ከመስረቅ በላይ ሽርክ ነው። ሌሎችን አላህ ለፈለኩት ሰው አፉ ለዋለሁ እምረዋለሁ ብለዋል። ወየግፊሩ ማ ዱነ ዛሊከ ሊመን የሻእ። አላህ ለሻ ሰው ለፈለገው ሰው ከሽርክ መልስ ያለውን ሙሉን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ሊሰርዝለት ይችላል። ሽርክን ግን አስምሮ ነገር አልምርም፣ ተስፋ አታደርጉ። አሻርካችሁ ለእኔ የሚገባ ለሌላ ፍጥረት ሰጥታችሁ እኔን ብቻ ልትለምኑት በሚገባ ለእኔ ብቻ ከእኔ ብቻ ልትፈልጉት የሚገባን ከሌላ ፈልጋችሁ ለእኔ የሚገባን ለሌላ አስጠግታችሁ ወየውላችሁ፣ ደጄን አትርገጡ፣ እኔ ዘንድ ምንም ክጀላ አትምጡ። ዛሬ ነው አስምሮ አላህ የነገረን። ኢነ ሽርከ ለظልሙን ዐዚም፣ ራሳችሁን በድላችኋል ታላቅ በደልን ብሎ አላህ ነግሮናል። ሽርክ ከባድ ወንጀል ነው። እንዴት ሽርክ እናቃል? ተምረናል ብለን እንዴት እንዘለዋለን? ታላቁ ነቢይ ኸሊሉ ረሕማን ወተኸዘ አላሁ ኢብራሂመ ኸሊለን አይደል አላህ አለው። ወዳጅ ልዩ ወዳጁ ያደረገው ነቢይ ምንድነው ይሰጋ የነበረው? ሌላ አይደለም ሽርክን እንጂ። ቃል ረቢ እጅኑብኒ ወበኒየ አን ነዕቡደ አልአስናም፣ አርቀን እኔንና ልጆችን ዘርማንዘሮችን ካንተ ውጪ ሌላ ጣዖትን ከማምለክ ጠብቀን። ረቢ ኢነሁነ አضለልነ ከሲራን ሚነ ናስ
فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ብዙ ሰዎችን አጥምመዋል ተጠንቅቋል ኢብራሂም ኸሊሉ الرحمن የተጠነቀቁት የሰጉት ነገር በኖር ሽርክ ነው እንዴት እኛ አንሰጋም ለዚህ ነው እኮ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በጣም ከመስጋታቸው የተነሳ في اذكاره الصباح በጧቱ ውዳሴያቸው ዝክራቸው በማታው ዝክራቸው ምንድነው የሚሉት اللهم اني اعوذ بك من ان اشرك بك شيئا اعلمه واستغفرك لما لا اعلم ሳላክ ሰው ሊያሳቅ ሊያሻርክ ይችላል ማለት ነው ሳያስብ ሊያሻርክ ይችላል እያወቅኩ ባንተ ከማሻረክ ጠብቀኝ ሳላቅ ያሻረኩ እንደሆነ ደግሞ ማረኝ ይህንን ጧትና ማታ ደጋግማችሁ በሉ ነው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያለው በጣም ሰፊው ብዙ ኡማ የጠፋበት ሽርክ በር የተከፈተበት ትልቁ ደግሞ በደጋግ በሚባሉ ሰዎች ላይ ድንበር በማለፍ የሚፈጠር የሚከፈት የሽርክ በር ነው ሳሊሖች ነቢያቶች መላእክቶች በመንላቸው ማለት ነው قوم نوح ሽርክ ውስጥ አልነበሩም ተውሂድ ላይ ነበሩ ደጋግ የነበሩ ሰዎች ነበሩ አላህ በቁርአን ይጠራቸው وقالوا لا تذرن آلهتكم በኋላ የመጡ ህዝቦች እንዴት አድርጎ ደጋግ የነበሩ ሰዎችን ወደ ማምለክ መቃብራቸውን ወደ ማምለክ እንዴት እንደሄዱ ነው ይሄ አላህ በቁርአን የሚነግረን የሆኑ ሳሊሖች ነበሩ አለቁ ሞቱ ወደ አኺራ ሄዱ እነዚህ ሰዎችን ያዩ ተከታዮቻቸው ደጋግ ሰዎች ምን አሉ እነዚህ ሳሊሖችን እንቅረጻቸው በአምሳላቸው ቅርጽና በጅ እናስቀምጥ እነሱን ስናይ የበለጠ አላህን እናስታውሳለን ለዒባዳ እንጓጓለን አሉ ሽርክ ውስጥ አልገቡም ይሄ ጄኔሬሽን ሽርክ ውስጥ አልገባም ሱራቸውን አበጁ አስቀመጡ እነሱን ባዩ ቁጥር አላህን ያስታውሳሉ ዒባዳ ያደርጋሉ እነዚህ አለፉ ሰከንድ ጄኔሬሽን ሁለተኛው ትውልድ አለፈ ማለት ነው ሶስተኛው ትውልድ ሲመጣ ሸይጣን ምን አላቸው አባቶቻችሁ እኮ እነዚህ ሰዎችን ያመልኳቸው ነበር እነሱ ራሳቸውን በእነሱና በአላህ መካከል መቃረቢያ ያደርጓቸው ነበር አሏቸው እነሱን ማምለክ ጀምሩ ሽርክ ውስጥ ገቡ ከዛ ምን አሉ لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا اسماء قوم صالحين ابن كثير እንደገለጹት እንዴት አድርጎ በመርሐላ እንደመጡ ተመልከቱ ابن القيم إغاثة اللحفان በሚባለው መጽሐፋቸው ላይ ምን ይላሉ ሸይጣን በሰው ልጆች ውስጥ ሁለት መግቢያ በር ነው የሚፈልገው አሉ አንደኛው ተቅሲር ነው አሉ ሌላኛው ጉልው ነው አሉ ሰውየው በሁለቱም በጠፋ ደንታው አይደለም ዋናው ሰውየውን ማሳሳትና ማጥፋት ነው ፍላጎቱ አንደኛው ተቅሲር ምንድነው ስንፍና መዘናጋት የተባለን ነገርን መስራትን መተው ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ኤክስትሪም ጫፍ ደግሞ ማጋነን ድንበር ማለፍ ነው በሳሊሖች ላይ በነቢያቶች ላይ ድንበር ማለፍ ትልቁ የሽርክ በር መክፈቻ ነው መግቢያ ነው ነሳራዎች በምንድነው ዒሳን የአላህ ልጅ ነው አልፎን ፈጣሪ ነው ማለት የጀመሩት ተቅዲስ ከማጋነን የመጣ ጉዳይ ነው وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله በጣም አልቆት በጣም አወድሶት መጨረሻ ወዴት ነው የሄዱት ابن الله አሉ ይሁዶች በምንድነው ሽርክ ውስጥ የገቡት በጉልው ነው ድንበር በማለፍ የተቀመጠ መስመር አለ መስመሩን በማለፍ ነው ዛሬም ኡመታችን ከንጹህ ተውሂድ ርቆ ያለ ብዙ ህዝብ ነው ያለው ነቢያቶችን መውደድ ከዓቂዳ ከተውሂድ አካል ነው ሸክ የሌለው ጉዳይ ነው
ነብይን ካልወደድክ ነብያቶችን ያልወደደ ሰው ሙእምን ሙወሂድ ሙስሊም ሊሆን አይችልም። ነገር ግን ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምንድነው ያሉት? ላ ትጥሩኒ ከማ አጠረት النصارى ابن مريم አላህ ካስቀመጠን ልክ በላይ አታወድሱኝ፣ በእኔ ጉዳይ ማጋነን ውስጥ አትግቡ። ክርስቲያኖች ዒሳ ኢብኑ መርየምን ድንበር አልፎ ከማጋነን ብዛት ፈጣሪ ነው የፈጣሪ ልጅ ነው እንዳሉት እንዳታደርጉ አሉ። ቃላትን ነበር ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ሰሃቦችን ሲያስጠነቅቁ የነበሩት። የሆኑ ጃአው ናስ የሆኑ ሰዎች አንድ ጊዜ መጡ ወደ ረሱል ዐለይሂ ሰላም فقالوا له يا خير الناس وابن خير الناس يا سيد الناس وابن سيد الناس فقال لا تقولوا أتبلوا እንዲህ አሏቸው ምርጣችን የምርጣችን ልጅ ሰይዳችን የሰይዳችን ልጅ ናቸው እኮ ረሱል ሰላም እነዚህ ነገሮች በሙሉ ምንም የሚጎላቸው የለም ናቸው ሁሉንም ያሟላሉ። እሳቸው ግን እቺን እንኳን ያለ አግባብ ሰዎች ሲጠቀሙ አትበሉ አሉ። ኢነማ አና አብዱላሂ ወረሱል እኔ ማለት የአላህ ባሪያ የአላህ መልእክተኛ ነኝ አሉ። በተለይ በሳሊሖች ቀብር ላይ የሚደረገው ሽርክ እጅግ በጣም ከባዱ የሽርክ አይነት ነው። በተለያዩ ዓለማችን የሀገራችን ክፍል የሚፈጸመው ማለት ነው። ያንን ደግሞ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አስጠንቅቀዋል። ምንድነው ያሉት? ለዐነ አላሁ اليهود والنصارى ይሁዶችና ነሳራዎች የአላህ እርግማን ይሆንባቸው አሉ። ምን አጠፉ? اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا የነቢያቶቻቸውን መቅበሪያ ቀብር ቦታ መስገጃ መስጂድ አደረጉ አሉ። ራሳቸው የራሳቸው ቀብርን አስመልክቶ ምንድነው ያሉት ረሱል አለይሂ ሰላም? اللهم لا تجعل قبري مسجدا ጌታዬ ሆይ የኔን ቀብር ሰዎች የሚሰግዱበት መጥቶ ዒባዳ ሽርክ የሚሰሩበት ቦታ አታድርግብኝ ብሎ ዱዓ አደረጉ ረሱል ሰለላሁ ቀጥሎ ምን አሉ? اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا يا الله ቁጣ በረታሉ እነዛ ነብያቶቻቸውን ቀብር አምጥቶ መስጂድ ውስጥ አድርጎ ወይም ደግሞ መስጂድ እዛ ላይ ሄዶ ገንብቶ መስገጃ ቦታ ጧፍ የሚደረግ ቦታ ተበሩክ የሚደረግበት ቦታ ያደረጉ ሰዎችን የአላህ ቁጣ በርትቶባቸዋል አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ዒባደላህ እንደ ቀላል አይታይም። ሰውን እንወዳለን በልክ እንጠላለን በልክ መሆን መቻል አለበት። ዛሬ ስለሞተ ሰው ማንሳት በሸሪዓችን ተገቢ አይደለም። የሄደው ሰው ወደ አኺራ ሄደዋል። ለዚህ ነው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምንድነው ያሉት? ላ ተስቡ الاموات ሙታንን አትስደቡ فانهم قد افضوا الى ما قدموا ከዘራቸው ጋር ተገናኝተዋል። خلاص ዛሬ ያለን ሰው ነው ማስተማር ያለብን ማስጠንቀቅ ያለብን። ሞትን ብትኮንን ትርጉም የለውም። ዛሬ ግን ኡማው ምን ያክል ግንዛቤ ያለው እነዚህ ጉዳዮች ላይ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሁለት ሰሃቦቻቸው ጋር ቤት ውስጥ ነው የተቀበሩት። ምናልባት ይሄ አንዳንዱ ሰው ሊያሳስት ይችል ይሆናል። አንደኛ አንድም ሰው ከረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጋር ራሱን ሊያወዳድር አይገባም። ነብይ ናቸው፣ ፍጹም ናቸው። ሁለተኛ ደሊል አለ። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሲሞቱ ሰሃቦች ግራ ተጋቡ። የት እንቅበራቸው? እሳቸው ሰሃቦች የሚቀበሩበት ጓደኞቻቸው ባልደረቦቻቸው የሚቀበሩበት በቂዕ አልገርቀድ የሚባል መዲና መስጂድ አጠገብ ያለ መቅበሪያ ቦታ አለ። የተወሰኑ ሰዎች እዛ እንውሰዳቸው አሉ። በዚህ መሃል አቡበክር ምን አሉ? አንድ ከነብዩ የሰማሁት ሐዲስ እስከ ዛሬም ያልረሳሁት አለ አሉ። ምንድነው ሲባሉ ማንም ነብይ ሞቶ ሌላ ቦታ አልተቀበረም፣ እዛው የሞተበት ቦታ ላይ ነው የሚቀበረው። ይሄንን አቡበክር ገላገሏቸው፣ እዛ ነው የተቀበሩት። አቡበክርና ዑመር ደግሞ ከነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጋር ከነበራቸው ቁርኝት እዛ ተቀበሩ። ላኪን መስጂዳቸው በየትኛው ምስልምና ታሪክ
ማምለኪያ ቦታ ተበሩክ የሚደረግበት ቦታ ለሽርክ በር ከፍቶ አያቅም እሳቸውም ዱዓ አድርገዋል ዛሬም ድረስ አድርጎ አያቅም ይሄ ለሌላው እንዴት አድርጎ ነው ደሊል የሚሆነው ታላላቅ ሰዎች አላለፉም ወይ ሰሃቦች ታላላቅ ሰሃቦች ያ الرحمن عرش የተንቀጠቀጠችለት سعد بن معاذ الموتم ወይ نبي عليه الصلاة والسلام عثمان بن عفان ألا أستحي ممن استحيت منه الملائكة ملائكة أنكوان متافروا عثمان الموت موين كالنسوا بها تلالك عالموت أصحاب المذاهب أرباب المذاهب إن إمام أحمد إمام الشافعي إمام مالك إمام أبو حنيفة الموت موتوا قالوا لا تشميت يتكبروا في مقابر المسلمين مسلموت مكبر يا أبو تانو يتكبروا نزي نقروت ሌላ የሽርክ በር ሌላ የቢድዓ በር ምናልባት በተለያዩ ቦታዎች ላይ የጠፉ ሰው ግንዛቤ እየጨመረ ተውሂድን እያወቀ በመሄዱ እየጠፉ ያሉ ነገሮች ዳግም እንዳይመጡ እንሰጋለን ያሰጋል ጉዳዩ ደግሞ የተውሂድ ጉዳይ ነው ከባድ ነው እንዴት አንድ ሰው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንኳን ሰሃቦች በዛ ደረጃ አላደረጓቸው እሳቸው ስለከለከሉ ስለዚህ አህበቲ ፊላህ ተውሂድ ጉዳይ ቀላል ጉዳይ አይደለም ሽርክ ጉዳይ ቀላል ጉዳይ አይደለም ለዚህ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أحبتي في الله بالله سبحانه وتعالى يا شارك سويل على الله جنة بسولاي حرام نج منورياو جهنم نج ردات من اللوم مدرسلت كزام يادنو سويل لملال ስንለምን ሽርክ ውስጥ ከሚያስገቡን ነገሮች አላህን በቀጥታ መለመን ትተን በእኛና በአላህ መካከል ፍጥረታትን ስናስገባ ነው በእኛና በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala መካከል ምንም ነገር ልናስገባ አይገባም ከአላህ በላይ እናታችን አትቀርበንም አባታችን አይቀርበንም ማንንም አይቀርበንም ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala በላይ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد كانغتاچن دمسر بلاي ነው الله Subhanahu Wa Ta'ala ለኛ ቀርብ ስንለምን አላህን ብቻ ነው መለመን ያለብን ችግርን የሚያነሳልን አላህ ጥቅምን የሚያስገኝልን الله Subhanahu Wa Ta'ala وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا كالله ውጪ ሌላ ሰው መለመንን መጥራትን መማጸንን الله Subhanahu Wa Ta'ala አስጠንቅቆ ከልክሎናል ነብዩና አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መለመን ملائكان ملمن صالحوችን ملمن شرك ነው الله سبحانه وتعالى ነው የምንለምነው قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا በላቸው ለራሴ አንዳች ነገር ጥቅም ላስገኝ አንዳች ጉዳትን ከራሴ ሊከላከል አልችልም በላቸው ነው ያለው الله سبحانه وتعالى لأشرف الخلق لنبي محمد عليه الصلاة والسلام ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير يروق قتلنيم የሩቅ ወቀትማ ቢኖርኝ ብዙ መልካም ነገሮችን አካብት ነበር በላቸው እንዴት ሆኖ ነው አንድ ሰው ሩቅ ሆኖ ከሞተ በኋላ ቀብር ውስጥ ከገባ በኋላ ሊጠቅም የሚችለው በህይወትም ያለ በሩቅ ሊጠቅም ሊጎዳ የሚችል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ ነው አጠገብህ ሆነ ግን ሊያበላ ሊያጠጣ ካለው ሊሰጥህ ይችላል የመጣበና አደጋ ፊዚካሊ ሊከላከልልህ ይችላል ይሆናል ወይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በመለመን ሊረዳህ ይችላል حبتي في الله ውድ እናቶቻችን ቀልበስሱ ሴቶቻችን
በእንደዚህ አይነት ነገር ሽርክ ውስጥ ከመግባት መጠንቀቅ በጣም አለብን። እነዚህ ሰዎች ዲንን ከመውደዳቸው የተነሳ የዲን ሰዎችን ከመውደዳቸው የተነሳ ቀልባቸው በጣም ስስ ስለሆነ ነው እንዲህ አይነት ነገር ውስጥ የሚገቡት። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ደግሞ ይሉንታ አያውቅም። አላህ አንዱ ወዳጅ አንዱ ጠላት አይደለም። የሳሊሖች ወዳጅ ነው፣ የጣሊሖች የሙሽሪኮች ጠላት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። በዚህ ዘመን ብዙ ትምህርት እየተሰጠ ባለበት ዘመን ብዙ ዳዕዋ እየተደረገ ነው በሚባልበት ዘመን እናቶቻችን፣ እህቶቻችን፣ ወንድሞቻችን እንዲህ በጣም የወረደ በዚህ ዘመን አይደረግም። ሰው አቅል አለው፣ ያገናዝባል፣ ያስተውላል። ዲን እንደው ቁጭ ብሎ ባይማርም በጆሮው በተለያየ መልኩ ዳዕዋ ደርሷል በሚባልበት ጊዜ ላይ ሰው በእንደዛ አይነት ነገር ውስጥ ገብቶ ስናይ በጣም ነው የሚያማው፣ ልብን የሚያቆስለው። ስጋት አለን። አሁንም ቢሆን በጣም ስጋት አለን። ከብዙ ዘመናት በኋላ እንደ አዲስ በእንዲህ አይነት መልክ የሚከሰቱ ክስተቶች ቆም ብለን ዝም ብለን እኛ ብዙ ሰውን በመኮነን ዳዕዋ ስታይላችንን ሰውን የሚያርቅ ስድብን፣ ወቀሳን፣ ጀፋ፣ ድርቅናን መሰረት በማድረጉ የተወሰኑ ሰዎች እልህ ውስጥ ገብቶ ዳዕዋውን እንዳይሰሙም ሆኖ ከሆነ ሪቫይዝ መደረግ አለበት፣ ዳግም መከለስ አለበት፣ መቃኘት አለበት። ዳዕዋችን ርህራሄ የተሞላበት ሐዘን የተሞላበት ወገኖቻችን እሳት ራት እንዳይሆኑ ጀሃነም ውስጥ ዘላለማዊ ህይወትን እንዳያሳልፉ እንዳናሳልፍ የሚል ስሜት ነው ውስጣችን ሊኖረን የሚገባው እንጂ አድርሻለሁ ብትፈልግ ጀሃነም ግባ ብትፈልግ የፈለግኩን ለማለት መሆን የለበትም። ዳዕዋችን የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዳዕዋ ይሄ ነው የነበረው። ፍርዓውን እኮ ሌላ ሰውን አላመለከም፣ እኔ ነኝ አምላክ አለ። አና ረብኩሙል አዕላ ነው ያለው። ማ ዐሊምቱ ለኩም ሚን ኢላሂን ገይሪ፣ አምላክ አላቀላችሁም ከኔ ውጪ ሌላ አምላክ አላችሁ እንዴ ነው ያለው። ወደ እነሱም እኮ ነቢ ሙሳና ሃሩንን አላህ ሲልክ ምንድን ነው ያለው? ፈቁላ ለሁ ቀውለን ለይነን ለዐለሁ የተዘከሩ አው የኽሻ። ለዛባ ለስለስ ያለ ዑንፍ የሌለበት ግብታዊነት ጭካኔ የሌለበት ፍርዓውንን ሊመልስ የሚችል ከፍርዓውን የፈለገ ሙሽሪክ የፈለገ ሙብተድዕ የፈለገ አረመኔ ሰው ከፍርዓውን አይበልጥም። ፍርዓውንን አላህ ቀውለን ለይነን ካለ ከዛ ወደዚህ ያለው ደግሞ በጣም ለስላሳ በሆነ መልኩ ራህመት በተሞላበት መልኩ ፍቅር በተሞላበት መልኩ ነው ልናስተምር ልንናገር የሚገባው ማለት ነው። ألا صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وارض اللهم عن أصحاب نبيك محمد وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم اجمع بين كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم وحد صفوف المسلمين. اللهم رد عنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين ومكر الماكرين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في السودان. اللهم اجمع بين كلمتهم. اللهم رد عنهم كيد الكائدين.
اللهم يا الله، اللهم أنزل في ربوعهم الأمن والسلام والاستقرار يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم رد عنهم كيد الكائدين ومكر الماكرين وخونة الخائنين يا قوي يا متين. اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم أنزل عليهم رحمتك، اللهم أنزل عليهم رحمتك. اللهم يا الله، اللهم داوي جرحاهم، اللهم تقبل موتاهم في الشهداء يا رب العالمين. اللهم عليك بالصهاينة المجرمين، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا متين. ربنا عليك توكلنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.